کہ ہمارے بعض بھائی جب کبھی مسجد کے کسی ذمہ دار سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا جب کبھی کسی مسجد کے امام سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مؤذن سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا کسی بھی مسجد کے فرد سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس جماعت کو بالکل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مسجد سے اپنا رشتہ تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ حاضرین یاد رکھیں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی و بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ حضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عز و شرف صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے مساجد کی عظمت اور ان کا کردار۔ محترم حاضرین، آج کا جو خطبہ ہوگا وہ دو پہلوؤں پر ہوگا۔ ایک پہلو میں مساجد کی کیا عظمت ہے، مساجد کی خدمت کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، مساجد کی تعمیر کی کیا فضیلت اور عظمت ہے، اہمیت ہے، ضرورت ہے، ان باتوں پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا پہلو ہوگا کہ ہماری ان مساجد سے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، کیا ذمہ داریاں ادا کی جا سکتی ہیں، ان باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حاضرین، اگر مساجد کی عظمت کی بات کریں، مساجد کے مقام و مرتبے کی بات کریں، تو قرآن و احادیث میں کئی ایسی دلائل موجود ہیں، کئی ایسی احادیث اور آیات موجود ہیں کہ جو مساجد کی عظمت کو عیاں و بیاں کرتی ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ایک حدیث کو میں بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں محلات تو بہت ہیں، دنیا میں قلعے تو بہت ہیں، بڑے بڑے عالی شان بنگلے تو بہت ہیں، دنیا میں زمینیں تو بہت ہیں، تمام زمینوں سے بڑھ کر کے، تمام محلات سے بڑھ کر کے، تمام قلعوں سے بڑھ کر کے سب سے مقدس قلعہ، سب سے مقدس گھر، سب سے مقدس جگہ اور زمین اگر پوری زمین پر موجود ہے تو وہ یہ اللہ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کی تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ جو اللہ کو پسند ہے وہ یہی مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اگر کوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ بازار ہے. حاضرین، مسجد یہ بہت اہمیت کی حامل جگہ ہے. مسجدوں کی ضرورت جب مسجدیں کچی تھی، آج مسجدیں پکی ہیں، کچے ہیں نمازی. حاضرین، یہ صحابہ کے دور میں، اسلاف کے دور میں اور آج کے ہمارے دور میں یہ بہت بڑا فرق ہے. حاضرین، مساجد کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے معمور کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین، اسی طرح سے مساجد کی معمولی سی معمولی خدمت کرنا بھی یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کی بہت بڑی تعلیم آئی ہے، بہت بڑی فضیلت آئی ہے. ایک مرتبہ ایک کالی کلوٹی عورت جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت نہیں دکھائی دی مسجد کی صفائی کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات ہو گئی اور ہم نے اس کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی اور اس کو قبرستان میں دفن کر کے ہم آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کالی کلوٹی ایک معمولی سی عورت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے ہیں، اس کی خبر کے پاس ٹھہر کر کے غائبانہ طور پر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر. یہ مساجد کی معمولی سے معمولی خدمت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. حاضرین، یہ مساجد کی صفائی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں مسجد کو جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ مسجد کو جھاڑو مارنا، مسجد کے جالے صاف کرنا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، خوشبودار رکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں. حاضرین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا قبلے کی جانب ایک شخص نے بلغم تھوک دیا. کیا تھوکا ہے؟ بلغم تھوک دیا ہے. میری اور آپ کی طبیعت اور ہر انسان کی طبیعت بلغم کو دیکھتے ہی ایک کراہت سی ہمارے اندر محسوس ہوتی ہے، اس کو دیکھنا تک ہم نے پسند کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صف میں، فوراً اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اس بلغم کو ٹھکر کے صاف کر کے اس جگہ کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. حاضرین، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی مسجد میں کچرا نظر آتا ہے، جالے نظر آتے ہیں، مسجد کہیں گندی نظر آتی ہے تو میں اور آپ مؤذن کو کوسنے لگتے ہیں. میں اور آپ مؤذن کو کوسنے لگتے ہیں کہ تنخواہ کیوں نہیں جا رہی ہے تمہیں، پکارنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مؤذن یہ گھر کا نوکر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف مؤذن کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں گندگی دیکھی، اگر ہو سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے، کسی خادم کو حکم دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ یہ کام صرف مؤذن کا نہیں بلکہ یہ کام میرا ہے، یہ کام آپ کا ہے کہ ہم ہمیشہ مسجد کو پاک اور صاف رکھیں. حاضرین، یہ مسجد کی فضیلت ہے، مسجد کی معمولی خدمت کی اہمیت ہے. حاضرین، آئیے اب مسجد کا کیا کردار ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، کیا کام مسجد سے ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ہم معلوم کرتے ہیں. آئیے، سب سے پہلا کردار یا سب سے پہلا کام جو مسجد سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ مساجد یہ توحید کے مرکز ہونا چاہیے. مساجد سے توحید کی دعوت پوری دنیا میں عام کی جانی چاہیے. شرک و بدعات کا خاتمہ ان مساجد سے ہونا چاہیے. حاضرین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مساجد اس لیے ہیں تاکہ تم ان مساجد میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرو. آج کیا معاملہ ہے؟ دیکھتے ہیں ہم مساجد کے باہر ایسی آیتیں لکھی بھی تو ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں
تو ان مسجدوں میں ہمیں قبریں دکھائی دیتی ہیں، ان مسجدوں میں ہمیں ہری چادریں دکھائی دیتی ہیں، اور مسلمان انہیں جا کر کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ان خبر والوں سے مانگنے لگتا ہے، جبکہ یہ مساجد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ شرک و بدعات کا خاتمہ ان مساجد سے ہونا چاہیے تھا، آج لوگوں نے، مسلمانوں نے شرک و بدعات کو مساجد میں لا کر دیا۔ حاضرین، یہاں پر ایک اور نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم ایسی مساجد سے ہمیشہ جڑ کر کے رہیں کہ جہاں پر توحید کو عام کیا جاتا ہو اور شرک و بدعات کے خلاف بات کی جاتی ہو، توحید کو عام کرنے کا کام وہاں سے کیا جاتا ہو، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو عام جہاں سے کیا جاتا ہو، ویسی مساجد سے مرتے دم تک ہم اپنا رشتہ ناتا جوڑ کر کے رکھیں۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، میں بڑی ہی ادباً و احتراماً التماس کرتا ہوں، میں بڑی ہی اپنے دل کے درد سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بھائی جب کبھی مسجد کے کسی ذمہ دار سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا جب کبھی کسی مسجد کے امام سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مؤذن سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا کسی بھی مسجد کے فرد سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس جماعت کو بالکل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مسجد سے اپنا رشتہ تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ حاضرین یاد رکھیں، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی و بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حاضرین، اس جماعت کو چھوڑ دینا یا اس مسجد کو چھوڑ دینا گویا کہ اللہ رب العالمین کو توحید کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ دین کی صحیح تعلیمات جو یہاں پر ہی بیان کی جاتی ہیں، ان صحیح تعلیمات کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ آپ کو جہاں پر آپ کو اس مسجد میں جتنی دین کی صحیح تعلیمات پیش کی جاتی ہوں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں، شرک سے بچ سکتے ہیں، توحید سے بچ سکتے ہیں، توحید کو اپنا سکتے ہیں، بدعات و خرافات سے بچ سکتے ہیں۔ حاضرین، ورنہ من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت ضعیف احادیث اور روایات آپ کو سننے ملیں گے، جس سے آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے بنیں گے۔ اور آپ جب مر جائیں گے، کوئی توحید پرست آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی بدعتی یا کوئی مشرک یا کوئی گٹکا کھانے والا امام آپ کی نماز پڑھے۔ حاضرین، یہ مساجد سے، ایسی مساجد جہاں پر سلفیت باقی ہو، ایسی مساجد جہاں پر دین اسلام کی صحیح دعوت باقی ہو، ایسی مساجد جہاں پر قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر بیان کیا جاتا ہو، ایسی مساجد سے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے، مرتے دم تک ان سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مر جائے لیکن کبھی بھی ایسی مسجدوں سے اپنا رشتہ نہ توڑے۔ حاضرین، اسی طرح سے مساجد کا ایک کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم مساجد میں غیر مسلموں کو لے کر آئیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری مسجدوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمارے مسجدوں میں دہشت گردی کی نہیں بلکہ امن و سکون کی دعوت دی جاتی ہے، ہماری مسجدوں میں توڑنے کا کام نہیں کیا جاتا بلکہ جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ ہم جو ہے آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے اچھا خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اسی طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی جنت میں جائیں۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے مساجد میں یہ کام کیا بھی جا رہا ہے، وزٹ اور مساجد کے نام سے ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے دین کی صحیح تعلیمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ایک قیدی بن کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ابھی کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو کسی گھر میں یا کسی بازار میں باندھ کر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیدی بنا کر لانے کے بعد مسجد کے ایک پلر سے باندھ دیا، مسجد کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا، اور صبح شام آتے تو سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی خیر خیریت پوچھتے، اے سمامہ کیسے ہو؟ تو سمامہ بن اسال کہتے کہ اللہ کے نبی، اے محمد، اگر تم مجھے قتل کر دو تو بس تمہیں قتل کرنے کا یہ ملے گا، لیکن اگر تم مجھ سے مال چاہتے ہو تو میں تمہیں جتنا چاہے منہ مانگے مال دینے کے لیے تیار ہوں، تم اگر مجھے نہیں قتل کرو گے تو میں تمہیں جتنا چاہے مال دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خیر خیریت پوچھتے ہیں، سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں، لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کے اہتمام کے ساتھ انہیں مسجد میں باندھتے ہیں،
जब सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद की तालीमात को देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अखलाक को, सहाबा के अखलाक को देखते हैं, तो जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि सुमामा को छोड़ दिया जाए। सुमामा बिन उसाल को छोड़ दिया जाता है। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के बाहर जाते हैं, एक बाग में पानी नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके आ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करके मुसलमान बने। हाज़रीन, सुमामा बिन उसाल को रज़ियल्लाहु अन्हु को किस चीज ने मजबूर किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गले पर तलवार रखी थी कि तुम इस्लाम कबूल करो? हरगिज नहीं, बल्कि ये मसाजिद की जो तालीमात थी, ये तालीमात ने सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर असर किया, जिसकी वजह से सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमान बन गए। हाज़रीन, इसी तरह से एक तीसरा किरदार हमारी मस्जिद का यह होना चाहिए कि हमारी मस्जिद ये खिदमत खल्क का मरकज हो। सोशल वर्क इस मस्जिद से किया जाए, बैतुल माल इस मस्जिद में कायम किया जाए, और न सिर्फ साल में एक मरतबा बल्कि बैतुल माल को हमेशा के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, और हमेशा यहां से गर्मी के मौसम में गर्मी के जो वसाइल होते हैं, गर्मी से बचने के वो वसाइल गरीबों को फराहम किए जाएं। ठंडी के मौसम में ठंडी से बचने के लिए जो वसाइल होते हैं, उन वसाइल को फराहम किया जाए, और भी जो दीगर चीजें होती हैं, खाने पीने की चीजें या जरूरियात की चीजें गरीबों में तकसीम की जानी चाहिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसी कौम आती है जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके पास जो है चप्पलें नहीं है, गरीब कौम आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू आते हैं। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को हुक्म देते हैं, ऐ बिलाल तुम अजान दो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे पास खाने के लिए अगर कुछ भी है तो ला करके जमा कर दो। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी ला करके जमा कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे वगैरह है तुम ला करके जमा कर दो। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास खजूर का एक टुकड़ा भी है तुम ला करके जमा कर दो। देखते ही देखते एक बड़ा ढेर खाने पीने पहनने का जमा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गरीबों में, मस्जिद से उन गरीबों में पूरा पूरा माल तकसीम कर देते। हाज़रीन, ये मस्जिदें हमारी खिदमत खल्क का मरकज होनी चाहिए। हाज़रीन, असहाब सुफ़ा जो होते थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तालीमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीखा करते थे, एक चबूतरे कट्टे पर बैठ करके, ये असहाब सुफ़ा कौन थे? गरीब सहाबा थे। कई ऐसे सहाबा जिनमें अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बड़े बड़े सहाबा, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बड़े बड़े मुफस्सिर, मुअर्रिख, बड़े फकीह इंसान, बड़े इल्म वाले ऐसे शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पढ़ा करते थे। और इनके रहने की जगह कौन सी होती थी? इनके रहने की जगह मस्जिद होती थी। ये सहाबा मस्जिद में रहते थे। ये सहाबा को खाने पीने का इंतजाम जो किया जाता था वो मस्जिद की तरफ से किया जाता था। हाज़रीन, खिदमत खल्क का काम हमारी मस्जिद से होना चाहिए। इसी तरह से एक और पैगाम मस्जिद से, ये मस्जिद का किरदार ये है कि मसाजिद में जो है इल्म हासिल तालीम व तरबियत का एहतमाम हो। तालीम व तरबियत का एहतमाम हमारी मसाजिद में हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तालीम व तरबियत का एहतमाम है, लेकिन बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे हमारे छोटे भाई इस मौके को गनीमत नहीं जानते और इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। हाज़रीन, हमारे पास मकतब असहाबुस सुफ़ा के नाम से एक मकतब चलता है। आप नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप बच्चों से, बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस मकतब को जरूर आए, क्योंकि ये मकतब है कि जिनके जरिए से आपकी तालीम व तरबियत हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मकतब थे, यही मसाजिद से थे कि जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबुस सुफ़ा को तालीम दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद आकर के तालीम हासिल करने की फजीलत को बयान फरमाया कि मन गदा इलल मस्जिद, जो कोई शख्स सुबह या शाम मस्जिद को आता है, सिर्फ इस नियत से आता है कि वो मस्जिद में आकर के दीन की कोई मालूमात को हासिल करके जाए, दीन के ताल्लुक से कुछ मालूमात को हासिल करके जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे शख्स को मुकम्मल हज का सवाब मिलता है।
हाजरीन, मस्जिद के मकातिब से आप जरूर फायदा उठाने की कोशिश करें। हाजरीन, ये मस्जिदें हमें उखुवत, भाईचारगी और मसावात का दर्स देती हैं। इन मस्जिदों में जब एक बंदा आता है, अमीर एक सफ में खड़ा होता है, गरीब भी उसी सफ में खड़ा होता है, काला भी उसी सफ में खड़ा होता है, कलोटा भी उसमें, गोरा भी उसी सफ में खड़ा होता है, हर तरह का बादशाह हो उसी सफ में खड़ा होना पड़ेगा, रियाया हो, फकीर हो, गरीब हो, उसी सफ में खड़ा होना पड़ेगा। ये मस्जिदों से, इन सफों से हमारी मसावात का दर्स दिया जाता है कि किसी इंसान को किसी इंसान पर फजीलत हासिल नहीं है, फजीलत हासिल है तो तकवे की बुनियाद पर हासिल है। हाजरीन, इसी तरह से इन सफों के जरिए से जब एक बंदा पैर से पैर मिलाता है, कंधे से कंधा मिलाता है, ना सिर्फ इनके पैर से पैर मिलते हैं, ना इनके कंधे से कंधे मिलते हैं, बल्कि इनके पैरों और कंधों के मिलने के साथ साथ इनके दिल भी मिल जाते हैं। इनके अंदर आपस में एक मोहब्बत, भाईचारगी पैदा हो जाती है, आपस की दुश्मनियां खत्म हो जाती है, नफरतें, अदावतें, बोझ, हसद, कीना, कपट खत्म हो जाता है। इन मस्जिदों के जरिए से काम होता है। हाजरीन, लोगों की इस्लाह का काम इन मसाजिद से किया जाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक शख्स आया जो कि मस्जिद में ठहर करके पेशाब कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुस्सा होने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि ठहरो। जब उस आरबी ने, उस गांव के आदमी ने जब पेशाब करना अपना बंद कर दिया पूरी तरह से, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस्लाह करते हुए उसे प्यार मोहब्बत से समझाया, ये मस्जिदें पेशाब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए हैं। इन मस्जिदों को पाक साफ रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह मस्जिद से की। हाजरीन, इसी तरह से ये मसाजिद मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने की हैसियत रखते हैं, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने की हैसियत रखते हैं। जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे ज्यादा तादाद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई कबीले के लोग गए, कई जमातें आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम जमातों को, जैसे कि वफ्द अब्दुल कैस के जो लोग आए थे, एक बड़ी टीम आई थी इस्लाम कबूल करने के लिए, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी घर में नहीं ठहराया था, बल्कि उनको ठहराया था तो मस्जिद में ठहराया था। और बड़ी खुशी होती है हमारी इस मस्जिद के ताल्लुक से कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी साहिब खैर ने अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो इंतकाल कर गए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके घर में खैर और बरकतें नाज़िल फरमाए, नेक घराना उनकी नेकियों में और ज्यादा बढ़ोतरी इजाफा फरमाए। ये बड़ी खुशी होती है कि किसी साहिब खैर ने अपना एक पूरा का पूरा खेत वक्फ कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मस्जिद में जो कोई मुसाफिर आए भूखा ना जाए, खाना खा कर के जाए, इसलिए इस मकसद के तहत उन्होंने बड़ा ही अपना एक खेत वक्फ कर दिया है। हाजरीन, ये मसाजिद सुकून हासिल करने का एक जरिया है। मसाजिद में एक इंसान पूरी दुनिया की टेंशनें छोड़ करके, पूरे दुनिया के जो है अपनी मुसीबतों को छोड़ करके जब मस्जिद आता है, ऐसा सुकून उसे हासिल होता है, पूरी दुनिया के किसी घर में जाने के बाद उसको सुकून हासिल नहीं होता। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आए, फातिमा के पास आके पूछा कि अली कहाँ है? तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरी और अली की जो है अनबन हो गई है, जिसकी वजह से वो कहीं चले गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आकर के सुकून हासिल, घर में लड़ करके मस्जिद में आकर के सुकून हासिल कर रहे हैं, सो रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और बड़े ही प्यार मोहब्बत से जो मट्टी उन्हें लगी हुई थी उनके जिस्म को साफ करते हैं और कहते हैं कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी के बाप उठ जाओ, उठ जाओ। इस तरह कह करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है तसल्ली देते हैं। हाज़रीन, ये मस्जिदें सुकून हासिल करने का जरिया है। और इसी तरह से कुछ और बातें कि मस्जिद का अगर आंगन हमारा कुशादा हो तो मस्जिदों को हमें आंगन हमारा जो है कुशादा हो तो मस्जिदों में बच्चों के ऐसे जो जायज खेल हैं उनके खेलने का इंतजाम भी होना चाहिए। क्योंकि जब हबशा के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो मस्जिद नबवी में तीर अंदाजी करा करते थे, तीर के खेल खेला करते थे। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो तीर खेल रहे थे तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको रोकने की कोशिश की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहुम या उमर, उन्हें छोड़ दो, उन्हें खेलने दो, इसलिए कि आज का जो दिन है वो ईद का दिन है। तो मस्जिद में अगर आंगन हमारा बड़ा हो तो मस्जिद में बच्चों के लिए खेलने का इंतजाम भी रखा जाए जो जायज खेल हैं। और इसी तरह से मसाजिद ये हमारे हॉस्पिटल भी होना चाहिए। मसाजिद से
हॉस्पिटल का काम भी होना चाहिए, मसाजिद में दवाइयां भी देना चाहिए, हॉस्पिटल का काम जो होता है वो मसाजिद से किया जाना चाहिए। आदीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जंगें हुआ करती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा थे जो जख्मी हो जाते थे, उनके जख्म का मदावा कहां से करते थे? उनके जख्मों पर मरहम कहां लगाते थे? मस्जिदों में लगाया करते थे। साद बिन माज़ जंगे खंदक में जख्मी हो गए, खून बहुत ज्यादा तेजी से बहने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के कोने में उनका एक टेंट लगवाया, खेमा लगवाया और वहां पर उन्हें रखा, उनका इलाज करवाया। उसके बाद एक दिन आया कि मस्जिद में खून बड़ी तेजी के साथ बह रहा है, उनके टेंट से खून आ रहा है। बनु गिफार के कबीले वालों ने, टेंट वालों ने देखा कि जाकर के साद बिन माज़ के जख्म से खून बह रहा है और वहीं पर वो वफात पा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसलिए मस्जिद में रखा था ताकि उनका इलाज हो, मुआलजा मस्जिद में हो सके। ये मसाजिद हमारे खुलासा कलाम यही है कि ये मसाजिद सिर्फ आज जो हमने महदूद कर लिया है, सिर्फ नमाजों के लिए हमने महदूद कर लिया, सिर्फ जुमा की खुतबात के लिए हमने महदूद कर लिया, सिर्फ तरावी वगैरह के लिए हमने इसको महदूद कर लिया। यकीनन ये इबादतें बहुत अहम है, इनमें ये चीजें होना ही होना है, मस्जिद की जान है, शान है, आन है, बान है। लेकिन ये चीजें सिर्फ इन चीजों तक महदूद होना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर हम सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद रहते हैं तो गोया कि हमने मस्जिदों के मकसद को जाना ही नहीं, मस्जिद के किरदार को हमने पहचाना ही नहीं। ये मस्जिदें खिदमत खल्क का मरकज होना चाहिए, ये मस्जिदें तौहीद का मरकज होना चाहिए, ये मस्जिदें अस्पताल होना चाहिए, ये मस्जिदें बैतुल माल होना चाहिए, यहां से गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अगर खुलासा कलाम यही है कि इन मस्जिदों का जो किरदार है, हम उनके किरदार को जानते हुए उसको हम ज्यादा से ज्यादा उस किरदार को अदा करने की कोशिश करें। और मैं आप तमाम भाइयों से एक और मर्तबा, जो कि पिछले कुछ जुमा से इल्तिमास बार बार की जा रही है, आपसे फिर से ये इल्तिमास करता हूं कि मसाजिद में अगर अस्पताल बनाना है, मसाजिद में अगर खिदमत खल्क का काम होना है, गरीबों के काम मस्जिद अगर आना है, तो सिर्फ मेरी और आपकी बातों से ये मस्जिद खिदमत खल्क का मरकज नहीं बन सकती, मेरी और आपकी बातों से सिर्फ ये मस्जिद हॉस्पिटल नहीं बन सकती, बल्कि मुझे और आपको, जैसे कि माशाल्लाह आप हमेशा से इस मस्जिद का ताउन करते हुए आए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये मस्जिद का किरदार अदा करना है तो हमें चाहिए कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा माली ताउन इस मस्जिद को लगाने की जरूर कोशिश करें। मस्जिद के जो जुम्मा के चंदे हैं, हरगिज़ अपने सामने से डब्बे को खाली न जाने दें, अपने बच्चों को तरगीब दिलाएं, अपनी बच्चियों को तरगीब दिलाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मर्द हजरात के लिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, बल्कि जो खवातीन हमारी मस्जिद को आती हैं उनका भी एक किरदार होना चाहिए कि भरपूर तौर पर मस्जिद का ताउन करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत की जिंदगी पर हम गौर करें, हमें मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत जो थी वो अपने जेवरात को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया करती, अपने सोने जो कानों में पहन करके आया करती थी, वो सोने हीरे जवाहिरात को मस्जिद के लिए वक्फ किया करती थी। खवातीन की भी ये जिम्मेदारी है कि खवातीन भी इस काम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपनी बच्चियों और बच्चों को भी इस चीज की तरगीब दिलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले कहने वाले को इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप तमाम हजरात को इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।